विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री पितृचरण भूदेववृंद वैष्णव परिवारना परम भगवदीय वसंतबेन आ दिव्य उत्सवनी अंदर निमित्त बनेला बधा ज मनोरथी परिवार एवं वल्लभ साखीना माध्यमथी श्री वल्लभना स्वरूपने जाणवा माणवा अने पामवा माटे आवेला अमारा बधा ज आत्मीजनों, आज अपनी आ वल्लभ साखी रसपान महोत्सवनो त्रीजो दिवस। श्री वल्लभ साखीना माध्यमथी श्री हरिरायजीनी आड़ी थी, श्री हरिराय महाप्रभुजीनी कानी थी श्री वल्लभना स्वरूपनु पान आपणे करी रह्या छीए। अने मैं काले पण कीधुं हतुं कि आ वल्लभ साखी गाती वखते हरिराय महाप्रभुजीनी जे प्रबल विप्रयोगनी अवस्था अने ए प्रबल विप्रयोगनी अवस्थानो अनुभव ज्यारे आपणे करीए ने ज्यारे ज्यारे पण आ वल्लभ साखीनुं श्रवण करूं अने ज्यारे विप्रयोगमां गोपीओए गोपी गीत गायुं हतुं बराबर एवो अनुभव आ वल्लभ साखीमां मने थाय छे। गोपीओने प्रभुनो जे प्रबळ वियोग हतो अने मानो श्री हरिराय महाप्रभुजीने पण श्री वल्लभनो एवो प्रबळ वियोग कि श्री वल्लभना दर्शन विना मानो प्राण टकी नहीं शके, मानो प्राण रही नहीं शके। ए अवस्था सुधी श्री हरिराय महाप्रभुजी के ज्यां जुए छे त्यां वल्लभना दर्शन, जित देखूं तित ए। अने ए अवस्था ज्यारे श्री हरिराय महाप्रभुजीनी आपणे श्रवण करीए छे तो जेम जेम आ साखीओ गाशो सौथी पहेला तो शब्दोनो परिचय थशे। जेम जेम आ साखीओ वारे वारे गाशो ए साखीओना अर्थनो परिचय थशे अने जेम जेम अर्थनो परिचय थशे अने साचा अर्थमां श्री हरिरायजीना भावनो स्पर्श त्यारे मळशे अने ज्यारे भावनो स्पर्श मळशे त्यारे वास्तवमां वल्लभ साखीने आत्मसात आपणे करी शकीशुं। तो काल सुधी કેટલી સાખીઓનું દર્શન આપણે કર્યું? 11 અને જો આજે દિવસ પણ છે ને 11, 12, 13 11, 12 અને 13 11 સુધી દર્શન કર્યું। 12 થી પ્રારંભ કરીએ અને આ સાખીનું શ્રવણ કરીએ અને વલ્લભને કહીએ અમે તેરા છીએ, हम आपके हैं, हम तुम्हारे हैं, तेरा हैं, तो ज 11, 12, 13 सिद्ध थाय। અને માટે 12મી સાખીથી લઈ આગળની 5 સાખીઓનું આપણે ગાન કરીશું અને પછી દર્શન કરીશું। શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે, શ્રી વલ્લભ કરુણા કરી કલી મેલિયો અવતાર महापतित उद्धार के कीनो यश विस्तार श्री वल्लभ कीनो यश विस्तार। सभी गाइए भाव से। वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार महापतित उद्धार के कीनो यश विस्तार श्री वल्लभ कीनो यश विस्तार। वल्लभ वल्लभ कहत हो वल्लभ चितवन बे वल्लभ छाड़ और भजे तो नहीं निरखो नैन श्री वल्लभ तो नहीं निरखो नैन। वल्लभ वल्लभ कहत हो वल्लभ चितवन बे वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ
जाको चित नहीं को वल्लभ वर को विसारी के नयन निरखे और श्री वल्लभ नयन निरखे वदन में जाको चित नहीं को वल्लभ वर को विसारी के नयनन निरखे और श्री वल्लभ नयनन निरखे और शरणागति जब लेत है करत त्रिविध दुख दूर शोक मोहते काढ़ के देत आनंद भरपूर श्री वल्लभ देत आनंद भरपूर शरणागति जब लेत है करत त्रिविध दुख दूर शोक मोहते काढ़ के देत आनंद भरपूर श्री वल्लभ देत आनंद भरपूर यश ही फैलो जगत में अधम उदाहरण आय तिनकी विनती करत हो चरण नाम लाय श्री वल्लभ चरण चित नाम लाय यश ही फैलो जगत में अधम उदाहरण आय तिनकी विनती करत हो चरण चित नाम लाय श्री वल्लभ चरण चित नाम लाय वल्लभ चरण चित नाम लाय श्री वल्लभ चरण चित नाम लाय। श्री वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार महापतित उद्धार के कीनो यश વિસ્તાર। શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે કે કાલે જ આપણે દર્શન કર્યું કે કઈ પરિસ્થિતિનો અનુભવ શ્રી વલ્લભે કર્યો અને કઈ પરિસ્થિતિ નિર્મિત થઈ અને દેવીજીઓની આવી દશા જોઈ, દેવીજીઓને આ ભવના પ્રવાહમાં વહેતા જોઈ, દેવીજીઓને આ સંસારમાં અટવાતા જોઈ, એમની ઉપર એટલી અનહદ કરુણા, એટલી અનહદ કૃપા કરવાનો મન શ્રી વલ્લભને થયો અને વલ્લભ કૃપા કરી આ ભૂતલ પર અવતરિત થયા। જુઓ, શ્રી વલ્લભ ભૂતલ પર અવતરિત થયા, પણ આવીને એમણે શું જોયું કે જેટલા પણ આ જીવો છે, જેટલી પણ આ દેવી સૃષ્ટિ છે, સૌથી મોટો અપરાધ અને સૌથી મોટી ભૂલ, સૌથી મોટી વિપત્તિ એમની ઉપર કઈ આવી છે તો કહે સ્વરૂપ વિસ્મૃતિની। કઈ
સ્વરૂપ વિસ્મૃતિની, કે આ આખી દેવી સૃષ્ટિ લૌકિક જીવોની સાથે રહીને એમની જેમ બોલવા લાગી છે, એમની જેમ વિચારવા લાગી છે અને એમાંના જ પોતાને એક માનવા લાગી છે. માણસ ક્યાંક ભૂલો પડ્યો હોય તો કદાચ એને રસ્તો બતાવે, પણ જે વ્યક્તિ પોતાના સ્વરૂપને જ ભૂલ્યો હોય એને કેમ કરીને રસ્તો બતાવાય? જે ભૂલી ગયો છે કે હું કોણ છું, જે ભૂલી ગયો છે કે હું કોનો છું, જે ભૂલી ગયો છે કે હું શા માટે આવ્યો છું, જે ભૂલી ગયો છે કે મારો સંબંધ કોની સાથે છે. અને આપણી બધાની દશા પેલા સિંહના બાળક જેવી છે. પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે કે જ્યારે પેલું સિંહનું બાળક ભૂલવું પડ્યું જંગલમાં અને ઘેટા બકરાઓના ટોળામાં જઈને મળી ગયું. જ્યાં ઘેટા બકરાઓ જાય પેલું સિંહનું બાળક પણ જાય, જ્યાં એ લોકો બેસી જાય પેલું સિંહનું બાળક પણ બેસી જાય. અને ઘણા લાંબા સમય સુધી એ ઘેટા બકરાઓની વચ્ચે રહી રહીને એ સિંહના બાળકને લાગવા લાગ્યું કે હું પણ આ લોકો માનો જ એક છું. જેવી રીતે ઘેટા બકરાઓ બોલે એવી રીતે બોલતો, જેવી રીતે એ લોકો ચાલે એવી રીતે સિંહ પણ ચાલવા લાગ્યો. જે રીતે ઘાસ ફૂસ પેલા ઘેટા બકરા ખાતા આ સિંહનું બાળક પણ ખાવા લાગ્યું અને એ લોકો માનું પોતાને એક માનવા લાગ્યું. એક દિવસ એ વનની અંદર ક્યાંકથી બીજો સિંહ આવ્યો અને બીજા સિંહ આવીને જ્યાં ગર્જના કરી એની ગર્જના સાંભળી આ ઘેટા બકરાઓ ભાગ્યા. અને ઘેટા બકરાઓ ભાગ્યા એ તો સમજમાં આવ્યું, પણ એની સાથે રહેલો પેલું સિંહનું બાળક પણ ડરીને ભાગ્યો. સિંહના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. મારી અવાજ સાંભળી આ ઘેટા બકરા ભાગે તો સમજમાં આવે, પણ આ સિંહનું બાળક કેમ ભાગે છે? એનો સંબંધ એમની સાથે નહીં, એનો સંબંધ તો મારી સાથે છે. એ એમના પરિવારનો નહીં, એ મારા પરિવારનો છે. અને જંગલમાં ડરી ડરીને જીવવા માટે નહીં, એ તો જંગલમાં રાજ કરવા માટે જન્મ્યો છે. સિંહની દ્રષ્ટિ પેલા ઘેટા બકરાઓમાંથી હટી કે એ તો રહે કે ના રહે ફરક પડતો નથી, પણ આ સિંહનો બાળક કે જે જંગલમાં રાજ કરવા માટે આવ્યો છે એને હું ઘેટા બકરાઓની જેમ જીવતો જોઉં, મારાથી સહન ન થાય. અને સિંહે એનો પીછો કર્યો અને કહે, અરે ઉભો રે, અરે ઉભો રે. સિંહનું બાળક ભાગતું જાય છે, ના તમે મને મારી નાખશો, તમે મને ખાઈ જશો. પાછળ પાછળ સિંહ દોડે, અરે તને કહું છું ઉભો રે, અરે તને ઉભો રે, કહું છું તને. એ ઉભો ન રહ્યો અને ત્યાં સિંહે તરાપ મારી અને પેલા સિંહના બચ્ચાને પકડ્યું અને કહે, તું મારાથી ડરીને કેમ ભાગે છે કે તમે મને ખાઈ જશો, તમે અમને મારી નાખશો? સિંહ કહે, અરે જો તું એક ઘેટા બકરાઓ માનો એક નહીં, તું મારા પરિવારનો છે. તું ડરી ડરીને આ વનમાં જીવવા માટે નહીં, તું રાજ કરવા માટે જન્મ્યો છે. ડરીને કેમ ભાગે છે? એ કહે કે ના ના ના, તમે મને ખાઈ જશો, મને ખાઈ જશો. સિંહ કે ચલ મારી સાથે ચલ. પકડીને લઈ ગયા નદી કિનારે અને કહું, નદીમાં જો તારો ચહેરો કોની સાથે મળે છે, એ ઘેટા બકરાઓ સાથે કે મારી સાથે? જ્યાં સિંહના બાળકે પહેલી વહેલી વાર પોતાનો ચહેરો એ જલની અંદર જોયો અને કહેવા લાગ્યો, અરે મારો ચહેરો તો આપની સાથે મળે છે. અરે કેમ ન હોય, તું મારામાંનો એક છું, તું મારા કુળનો છું, તું મારા પરિવારનો છું. તું જંગલમાં રાજ કરવા માટે જન્મ્યો છે, તું એ ઘેટા બકરામાંનો એક નથી. જો સામે કેટલા બધા પશુઓ ઊભા છે, જાત જાતના પશુઓ ઊભા છે. એવું કર, તું મારી જેમ એક ત્રાળ પાડ. અને સિંહનું બાળક વર્ષો સુધી ઘેટા બકરાઓની વચ્ચે રહી રહીને પોતાનો નિજ સ્વભાવ, નિજ અવાજ પણ ભૂલી ગયો હતો. અવાજ કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો જેમ ઘેટા બકરાઓ બોલે એવો અવાજ નીકળવા લાગ્યો. સિંહ કે આ રીતે નહીં, જેમ હું કહું એમ અવાજ કર. ઓળખ તું કોણ છું, તારા સ્વરૂપનો પરિચય પ્રાપ્ત કર, તું શા માટે આવ્યો છું, પોતાની જાતને ઓળખ. અને જ્યાં વારે વારે સિંહ કહું, પોતાને ઓળખ, પોતાને ઓળખ, તારી જાતનો પરિચય કર. તું અહીંયા ડરી ડરીને જીવવા માટે નહીં, તું રાજ કરવા માટે આવ્યો છે. અને વારે વારે પેલા સિંહે જ્યારે એને હલાવ્યો, એની અંદર સૂતેલો સિંહ જાગ્યો. અને જ્યાં પેલા સિંહના બાળકે ગર્જના કરી અને જે પશુઓથી ડરી ડરીને એ જીવતો હતો એની એક ગર્જના સાંભળી બધા પશુઓ ડરીને ભાગ્યા. ત્યારે એને ખબર પડી, જેનાથી હું ડરી ડરીને જીવતો હતો અને પશુની જેમ, એક ઘેટા બકરાઓની જેમ જીવતો હતો, મને આજે સમજમાં આવ્યું કે હું ડરી ડરીને મરવા માટે નથી જન્મ્યો, હું તો આ વનમાં રાજ કરવા માટે જન્મ્યો છું. અને આપણા બધાની દશા આ સંસારમાં આવીને પેલા જ સિંહના બાળક જેવી થઈ. આ સંસારના જીવોની વચ્ચે રહી, આ સંસારના પ્રાણીઓની વચ્ચે રહી આપણે પોતાને એ લોકોના માના એક માનવા લાગ્યા, પોતાના નિજ સ્વભાવને ભૂલ્યા, નિજ સ્વરૂપને ભૂલ્યા. પણ પછી કોઈ સિંહ આવ્યો, અને કોણ? એ તો સાક્ષાત ભક્તિ માર્ગના સિંહ કહી શકાય એવા શ્રી વલ્લભ પધાર્યા.
અને વલ્લભે આવી આ સરિતામાં, આ સરિતા શું છે? ભગવત સેવા અને સત્સંગની સરિતા. અને એને કિનારા પર લઈ જઈ આપણું મુખ બતાવ્યું કે જો તારી જાતને, તું કોનો છું? તું આ જગતનો નથી, ભલે આમની સાથે રહી રહ્યો છે, આ સંસારના લોકોએ તને પકડીને રાખ્યો છે, પણ તું છતાંય એમનો નથી. તું જેમનો છે, જેની સાથે સંબંધ તારો છે, હું તને એની સાથે જોડવા માટે આવ્યો છું. અને ત્યારે એ જીવને એનો પરિચય થયો કે હું કોણ છું. એ જીવને પોતાના નિજ સ્વરૂપનું ભાન થયું. અને કહેવાય આપણા બધાની દશા કેવી છે? અહીંયા આવીને પેલો યાદ શક્તિ ભૂલેલો વ્યક્તિ હોય ને, યાદ શક્તિ ભૂલી ગયો હોય કે મારું નામ શું હતું, મારું ગામ શું છે, હું ક્યાંનો છું, એને કઈ યાદ ના હોય. અને યાદ શક્તિ ભૂલેલા વ્યક્તિને કોઈક એવી વસ્તુ બતાવવામાં આવે કે જેથી એને જૂની યાદો તાજી થાય, ત્યારે એને બધું સ્મરણ થાય. અને આજે આપણી બધાની દશા કેવી છે કે પેલો યાદ શક્તિ ખોઈ બેસેલો વ્યક્તિ, ક્યાંના છીએ એ પણ ખબર નથી, કોના છીએ એ પણ ખબર નથી, અને કોણ છીએ એ પણ ખબર નથી. હું ઘણી વાર કહેતો પેલો યાદ શક્તિ બોલેલો હતો, એને ખાલી એટલી ખબર કે આ ટ્રેનના પાટે પાટે મારું ગામ આવે છે. તો એને ટ્રેનમાં બેસાડીને લઈ જવામાં આવ્યો. પહેલું સ્ટેશન આવ્યું, એને ઉતાર્યો. આમાં તને કંઈ ઓળખીતું લાગે છે? બોલે ના, કંઈ ઓળખીતું ન લાગ્યું. બીજા સ્ટેશન પર ટ્રેન ઊભી રહી. આમાં કંઈક લાગે છે? બોલે આમાં કંઈ ના લાગ્યું. એમ કરતાં કરતાં 5મા સ્ટેશન પર જ્યારે ટ્રેન ઊભી રહી, એ નીચે ઉતર્યો ને જ્યાં સામેનું વૃક્ષ જોયું, યાદ આવી ગયું, આ તો એ જ વૃક્ષ છે કે જ્યારે સ્કૂલેથી અમે આવતા અને અહીંયા બેસીને અમે ભણતા રમતા. સામેનું ઘર જોયું, બોલે આ તો મારા મિત્રનું ઘર છે. સામેનું મકાન, આ તો એ જ મંદિર છે જ્યાં અમે રોજ આવતા. જ્યાં એને બધી વસ્તુ પોતાની લાગી અને એ વસ્તુઓ દેખાઈ કે જેનો અનુભવ એણે ક્યારે કર્યો હતો. અને એ વસ્તુ સામે આવી અને એને એક એક કરીને બધી વસ્તુઓ યાદ આવવા લાગી. અને શ્રી વલ્લભ, શ્રી ગોસાઈજીએ આપણે બધા જે પોતાની યાદ શક્તિ ભૂલેલા છીએ, એને એનો પરિચય કઈ રીતે કરાયો? જ્યારે જ્યારે પણ આપણે ઠાકોરજીના દર્શન કરવા માટે જઈએ અને આ રોજ અલગ અલગ મનોરથ કરવામાં આવે છે, આ શું છે? આ અલગ અલગ મનોરથના દર્શન જે આપણને થાય છે એ શું છે? બોલે આ મનોરથના અલગ અલગ દર્શન એ બીજું કાંઈ નહીં, એ લીલા છે કે જે લીલાનો અનુભવ પ્રત્યેક દેવી જીવે એ નિકુંજ લીલાની અંદર, ગોલોકની અંદર લીધો છે. એ પ્રત્યેક એ લીલા છે કે જેનો અનુભવ આપણે બધાએ ક્યારેક કર્યો છે. અને જ્યારે દર્શન કરવા માટે આવીએ અને એ જ લીલા સામે દેખાય અને કદાચ આપણને અનુભવ થઈ જાય કે આ અનુભવ તો મેં ક્યાંક કર્યો છે, અને જ્યાં એ અણસાર થઈ જાય, ક્યાંક એ ક્લિક થઈ જાય અને આપણને ખબર પડી જાય કે મારો સંબંધ કોની સાથે છે, હું કોનો છું, હું શા માટે અહીંયા આવ્યો છું. અને એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી ભૂતલ પર પધારીને અને એ પતિત જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો. અને પતિત જીવો કોણ? કે જે ભગવદ લીલાથી છૂટા પડેલા છે. અને કીનો યશ વિસ્તાર, અને પોતાના યશનો વિસ્તાર કર્યો. બોલે કઈ રીતે? જો શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ભૂતલ પર થયું છે શેના માટે? તો ગુસાઈજી કહે દયા નિજ મહાત્મ્ય. શેના માટે? દયા નિજ મહાત્મ્ય. કરિષ્યન પ્રકટમ હરિ. તો દયા નિજ મહાત્મ્ય એટલે શું? નિજ એટલે કોણ? હા, બોલો તો ખરા. પોતાનું. આપણે કાલે દર્શન કર્યું હતું. પ્રભુ પણ વિચાર કરે કે હવે મારે મારા સ્વરૂપનો પરિચય બધાને કરાવવો છે તો મારે જવું પડશે. તો પ્રભુ પોતાના નિજ સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવવા માટે ભૂતલ પર પ્રગટ્યા. પણ એક આચાર્ય નિજ મહાત્માનો અર્થ કરે છે. નિજ મહાત્મા એટલે પોતાનું તો મહાત્મા ખરું, અને નિજ મહાત્મા એટલે નિજ જનોનું મહાત્મ્ય. કોનું મહાત્મ્ય? જે પ્રભુના નિજજનો છે એ નિજજનોનું મહાત્મ્ય પ્રગટ કરવા માટે પણ શ્રી વલ્લભ ભૂતલ પર પ્રગટ્યા. અને નિજજનો કોણ છે? જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીને પૂછ્યું કે આપ કોને ગુરુ માનો, તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે ગોપિકા નામ ગુરુ પ્રોક્તા. એ ગોપીઓને ગુરુ માન્યા. મહાપ્રભુજી કહે કે એ નિજજનોનું મહાત્મ્ય વધારવા માટે આવ્યા છે કે જે પ્રભુના નિજ છે. જ્યારે આ માર્ગની અંદર કહેવાય કે પ્રભુ પાસે કંઈ મંગાય નહીં, પણ વલ્લભ પણ કહે છે કે પ્રભુ મારે આપની પાસે કંઈક માંગવું છે. બોલે શા માટે? કારણ કે નિજજનોનું મહાત્મ્ય વધારવું છે. ગોપીઓને ગુરુ કહીને નિજજનોનું મહાત્મ્ય વધાર્યું અને કહે કે પ્રભુ આ માર્ગમાં મંગાય નહીં, પણ મારું આપની પાસે માંગવાનો મનોરથ છે. પ્રભુ કે શું માંગવું છે? ત્યારે વલ્લભે કહ્યું યચ દુઃખમ યશોદાયામ નંદાદિનામ ચ ગોકુલે ગોપિકાનામ યદ દુઃખમ તદ દુઃખમ શાન મમ ક્વચિત. શ્રી મહાપ્રભુજી માંગ્યું કે પ્રભુ આ માર્ગમાં મંગાય નહીં, આ માર્ગમાં આપની પાસે યાચના ન કરાય, પણ છતાં આજે એક વસ્તુ આપની પાસે માંગવાનું મને મન થઈ રહ્યું છે.
પ્રભુ કહે શું? અને ત્યારે વલ્લભ કહે કે જે સમયે પ્રભુ આપ બ્રજ છોડીને મથુરા પધાર્યા અને આપના જે પ્રગાઢ વિપ્રયોગનો અનુભવ શ્રી યશોદા મૈયાએ કર્યો અને પલ પલ આંખમાંથી આંસુ સારતા એ પ્રગાઢ વિરહનો અનુભવ જે નંદ બાબાએ કર્યો અને પ્રગાઢ વિરહનો અનુભવ જે ગોપીઓએ કર્યો, એ પીડાનો અનુભવ, એ વિયોગનો અનુભવ મને ક્યારે થાય? અને એમ કહીને આપે નિજ જન્મનું મહાત્મ્ય વધાર્યું. અને એટલા માટે શ્રી વલ્લભ ભૂતલ પર કરુણા કરી પધાર્યા, પતિતોનો ઉદ્ધાર કરી અને કીનો યશ વિસ્તાર, પોતાના નિજ યશનો વિસ્તાર કર્યો. એ વાત હરિરાય મહાપ્રભુજીએ આ 12મી કડીની અંદર કહી અને આગળ 13મી કડીની અંદર વર્ણન કરતા કહી રહ્યા છે. શ્રી વલ્લભ વલ્લભ કહત હો वल्लभ चितवन में वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन. श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन. सभी गाइए भाव से. वल्लभ वल्लभ कहत हो वल्लभ चितवन में वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन. श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन. श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन. श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन. હરિરાય મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે, શ્રી વલ્લભ વલ્લભ કહત હો વલ્લભ ચિતવન બેન. શ્રી વલ્લભ છાડ और ही ભજે તો ફૂટ જાઓ દો નૈન. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે વલ્લભ વલ્લભ કરતા કરતા મારું ચિત્ત, મારા નૈન એ બંને શ્રી વલ્લભમય થઈ ગયા. અને જ્યાં બંને વલ્લભમય થઈ ગયા તો હવે એવી અવસ્થા થઈ ગઈ છે કે જે દિવસે આ નેત્રોને શ્રી વલ્લભ છોડીને બીજા કોઈને જોવાનું મન થાય તો એવી કૃપા કરજો પ્રભુ, મારા બંને નેત્ર ફૂટી જાય. અને એ વિનંતી હરિરાય મહાપ્રભુજી એ પરાકાષ્ઠા સુધી પહોંચી જાય છે. વિચાર કરો, જે જેનું સ્મરણ કરે ને એ એના જેવું થવા લાગે. અને શ્રી વલ્લભનું સ્મરણ કરતા કરતા એક વસ્તુ યાદ રાખજો, તમે આખી દુનિયાને જોઈ છે, પણ શું તમે પોતાના ચહેરાને ક્યારે પણ જોયું છે? હા હા કે ના તો પાડો, હા કે ના તો પાડો, હા હા કે ના? હા. તમે બધા કહો છો કે તમે તમારા ચહેરાને જોયું છે, તો હું તમને પૂછું છું કે તમે તમારા ચહેરાને જોયું છે કે ચહેરાનો પ્રતિબિંબ જોયો છે? આ દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યારે પણ પોતાનો ચહેરો જોઈ ન શકે. આ દુનિયામાં આપણે બધા જે પણ જોઈએ છે એ માત્ર આપણા ચહેરાનો પ્રતિબિંબ જોઈએ છે. ચાહે દર્પણની સામે ઊભા રહો, ચાહે જલની સામે ઊભા રહો, એમાં જે દેખાય છે એ આપણો ચહેરો નહીં પણ ચહેરાનું પ્રતિબિંબ છે. આ દુનિયામાં ક્યારે પણ કોઈએ પોતાનો ચહેરો જોયો નથી, પણ જ્યારે કોઈક એટલું પ્રિય લાગવા લાગે, એટલું પ્રિય લાગવા લાગે કે આપણી ઝલક એમાં દેખાવા લાગે, ત્યારે માનું કે આપણું સ્વરૂપ, આપણી દુનિયા એની અંદર સમટાઈ ગઈ છે. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કહે કે શ્રી વલ્લભનું સ્મરણ કરતા કરતા, શ્રી વલ્લભનું ગુણગાન ગાતા ગાતા એ અવસ્થા આવી ગઈ કે શ્રી વલ્લભની અંદર મને મારી ઝલક મળવા લાગી. અને વલ્લભની અંદર પોતાની ઝલક મળવા લાગે, પોતાનો ચહેરો દેખાવા લાગે, ત્યારે માનું કે પ્રેમની પરાકાષ્ઠા છે. અને એ તો પ્રેમની પરાકાષ્ઠા છે કે આ નૈનોને એમના સિવાય કંઈ ભાવે ના, આ નૈનોને એના સિવાય બીજું કંઈ કહેવાનું મન ન થાય. અને એટલા માટે જ્યાં પણ દર્શન કરીએ, જ્યાં પણ એનો અનુભવ કરીએ, અને એ જ વલ્લભ આપણને સામે દેખાય. અને એટલે તો કહે છે કે શ્રી વલ્લભ વલ્લભ કહત હો વલ્લભ ચિતવન બેન.
શ્રી વલ્લભ છાડ ઓર હી ભજે તો ફૂટ જાઓ દો નૈન. આ નૈનોને પણ એવી ટેવ પડી જાય, આ ચિત્ત પણ યદિ સ્મરણ કરે તો શ્રી વલ્લભનું કરે, અને વલ્લભનું સ્મરણ કરતા કરતા શ્રી વલ્લભના ગુણગાન ગાતા ગાતા એ અવસ્થા આવી જાય, એ અવસ્થા આવી જાય કે જીવ વિનતી પ્રભુને કરે કે હે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી, હે શ્રી યમુનાજી, હે શ્રી ગિરિરાજ બાબા, એક જ વિનંતી આપને કરું છું કે જ્યારે પણ આપને મન થાય અને મારો અધિકાર આપને લાગે કે મારે આપને દર્શન આપવા છે, અને હરિયાઈજી કહે છે કે હે પ્રભુ, હે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી, હે શ્રી યમુનાજી, હે શ્રી ગિરિરાજ બાબા, જ્યારે જ્યારે પણ આપના મનમાં એવો મનોજ જાગે કે આપને આ જીવને પ્રગટ દર્શન આપવા છે તો એક કૃપા કરજો, જ્યારે પણ દર્શન આપવાનું મન થાય તો મારી સામે શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપે પધારજો. હે શ્રીજી, આપ પણ યદિ દર્શન આપો તો શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ ધારણ કરી, હે શ્રી યમુનાજી, આપ પણ દર્શન આપવાનું મન થાય શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપે પધારજો, અને હે ગિરિરાજ બાબા, આપ પણ યદિ દર્શન આપો તો શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપે દર્શન આપજો, કે જેના નૈનોની અંદર શ્રી વલ્લભ બસી ગયા છે. પ્રીતમ છબી નયનન બસી પર છબી કહા સમાય, ભરી સરાહ રહીમ લખી પથિક આપ મુડ જાય. જેવી રીતે કોઈ ધર્મશાલાની અંદર કોઈ યાત્રી ગોતતો ગોતતો જતો હોય, પણ ધર્મશાલાની બહાર બોર્ડ લાગેલું છે કે આમાં હાઉસફુલ છે, કોઈ જગ્યા નથી, તો એ વ્યક્તિ અંદર પૂછવા નહીં જાય કે મારી જગ્યા કરી આપશો, કારણ કે એને દેખાઈ ગયું કે આમાં જગ્યા નથી. એ જ રીતે જ્યારે આ ચિત્ત અને આ નૈન બંનેમાં આપણા પ્રિયતમ સમાઈ ગયા હોય તો બીજું પછી કોઈ આ નૈનોમાં કે ચિત્તમાં આવી શકતું નથી, કારણ કે ચિત્તમાં જે આવી ગયું છે એ રિફ્લેક્ટ ક્યાંથી થાય? બોલે આપણા નૈનોમાંથી. અને જે ચિત્તમાં છે આ નૈનો સર્વત્ર એને ગોતે છે, જે ચિત્તની અંદર છે આ નૈનો સર્વત્ર એને જ ગોતે. શ્રી વલ્લભ એક ગુરુકુલ એ ઘર પરંપરાની અંદર જ માજી મહારાજ થયા, અને માજી મહારાજને શ્રી વલ્લભમાં એટલી અનન્ય આશક્તિ કે જ્યારે ગળામાં કંઠી પોતે ધારણ કરતા તો એમનો પ્રગટ અનુભવ અને એટલો બધો દ્રઢ અનુભવ કે મારા કંઠમાં જે કંઠી છે એ કંઠી નથી, સ્વયં શ્રી વલ્લભ છે, અને વલ્લભના હૃદયથી હું લાગેલો છું, એવો એ માજી મહારાજનો દૃઢ ભાવ, અને એટલી બધી અનુભૂતિ એમને આ કંઠી દ્વારા શ્રી વલ્લભની થતી. અને તો કહેતા પ્રત્યેક વૈષ્ણવના ગળામાં જેના ગળામાં કંઠી છે એ માત્ર કંઠી નહીં પણ સ્વયં શ્રી વલ્લભ છે. અને એટલી બધી અનન્યતા એમને હતી કે જ્યારે પોતે લીલામાં પધાર્યા તો કહીને ગયા હતા કે જ્યારે મારો અગ્નિ સંસ્કાર થાય તો આ કંઠીને વડી કરી દેજો. બોલે કેમ? તમે તો વલ્લભ વિના રહી શકતા નથી, તમે તો વલ્લભ વિના એક ક્ષણ પણ જીવી શકતા નથી, અને કહો છો કે આ કંઠી સ્વયં શ્રી વલ્લભ છે, તો પછી અગ્નિ સંસ્કાર વખતે વળી કેમ કરું? તો કે આખા જીવન તો વલ્લભ મારી સાથે કંઠી રૂપે રહ્યા, પણ જ્યારે અગ્નિ સંસ્કાર મારો થશે તો એ જ વલ્લભ અગ્નિ સ્વરૂપે મને લેવા માટે આવશે, એ જ વલ્લભ શ્રી અગ્નિ સ્વરૂપે મારો સ્વીકાર કરશે. અને કહેવાય કે જ્યારે આપ લીલામાં પધાર્યા અને આપનો અગ્નિ સંસ્કાર થયો તો એ ઘરના બાળક એ કંઠી વડું કરવાનું ભૂલી ગયા, અને કહેવાય કે જ્યારે આપનો અગ્નિ સંસ્કાર થયો અને કહે કે માજી મહારાજ તો કહેતા હતા કે જ્યારે આપ લીલામાં પધારશે તો અગ્નિ સ્વરૂપે સ્વયં શ્રી વલ્લભ લેવા પધારશે, એનું પ્રમાણ શું? અને બાળકને યાદ આવું કંઠી વડી કરવાની રહી ગઈ, ને જ્યારે આપ અસ્થિઓ લેવા માટે પધાર્યા તો શું જોયું કે આખો દેહ તો વડીને રાગ થઈ ગયો છે, પણ કંઠી એમને એમ ત્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ. એ શું બતાવે છે કે સ્વયં શ્રી વલ્લભ ત્યાં બિરાજે છે, અને જેનો એ દૃઢ ભાવ છે, જેની અંદર એ દૃઢ અનન્યતા છે, શ્રી વલ્લભ એને પલે પલે અનુભવ કરાવે છે, વલ્લભ એને ડગલે ને પગલે અનુભવ કરાવે છે. અને હું તો હંમેશા એમ કહું છું કે જેના કંઠની અંદર પણ કંઠી છે, અને છતાં પણ ચાહે ઠાકોરજીમાં પહોંચી શકતા હો કે નહીં પહોંચી શકતા હો, થોડી ઘણી ટહેલ પણ થતી હશે, પણ તો પણ જોજો કે ઠાકોરજી ઘરમાં કેવા આનંદમાં બિરાજે છે. અને કેવા આનંદમાં શા માટે બિરાજે છે? કારણ કે તમારા ગળામાં કંઠી છે અને ભગવત સેવા કરવા પહોંચો છો તો તમે તો નિમિત્ત બની જાઓ છો. આ કંઠી સ્વરૂપે શ્રી વલ્લભ જ તમારા ઠાકોરજીની ટહેલ કરે છે, અને કંઠી સ્વરૂપે સ્વયં શ્રી વલ્લભ જ ઠાકોરજીની ટહેલ કરે છે. અને એટલા માટે તો જ્યારે ગળામાં કંઠી જુએ છે ત્યારે ઠાકોરજીને એમ લાગે છે કે હું આ વૈષ્ણવના ઘરમાં નહીં પણ હું શ્રી વલ્લભના ઘરમાં રહું છું. જેના ગળામાં કંઠી છે ત્યારે વલ્લભ ઠાકોરજીને એમ લાગે છે કે આ વૈષ્ણવના ઘરમાં નહીં અને હું વલ્લભના ઘરમાં રહું છું. અને પ્રભુને જે સુખ
વૈકુંઠમાં ન મળે, ગોલોકધામમાં ન મળે, એ વલ્લભને સુખ મળે, પ્રભુને સુખ મળે તો ક્યાં મળે? પ્રભુએ કહ્યું છે ને કે ભોગ શિંગાર મૈયાસુ ન મોર કે વિઠ્ઠલનાથ કે હાથ કો ભાવે, અને કહું રહ્યો મોહી શ્રી વલ્લભ ગ્રહ ભાવે. ઠાકોરજી કહે છે કે મને ગમે સૌથી વધારે આનંદ મને ક્યાંક મળે તો શ્રી વલ્લભના ઘરમાં મળે. અને જે વૈષ્ણવના કંઠમાં કંઠી છે, તો માનજો એ કંઠી નથી, એ આપણો દેહ પણ ચાલતો ફરતો શ્રી વલ્લભનું ગ્રહ છે. અને ચાલતો ફરતો વલ્લભનો ઘર છે. તો જ્યારે વૈષ્ણવ બહાર જાય ત્યારે ઠાકોરજી એના હૃદયમાં બિરાજી એની સાથે સાથે જ બહાર પધારે છે. એવી દૃઢ અન્યતા આપણે ત્યાં માનવામાં આવે છે. એટલે તો કહ્યું કે શ્રી વલ્લભ વલ્લભ કહત હો, વલ્લભ ચિતવત બેન, શ્રી વલ્લભ છાણ ઓર હી ભજે તો ફૂટ જાઓ દો નૈન. અને કહેવાય કે શ્રી વલ્લભ ચિત્તમાં અને વલ્લભ નયનોમાં, એનો મતલબ શું કે એવી અવસ્થા આવી જાય કે શ્રી વલ્લભનું સ્મરણ કરતા કરતા, શ્રી વલ્લભનું નામ લેતા લેતા એવી અવસ્થા આવી જાય કે કોઈને બોલાવા જઈએ અને આપણા મુખમાંથી વલ્લભ નીકળે. કોઈને જોવા માટે આપણી દ્રષ્ટિ આમ કરીએ પણ આપણી દ્રષ્ટિ દરેકની અંદરથી શ્રી વલ્લભને ગોતતી હોય. આપણી દ્રષ્ટિ દરેકમાં પોતાના પ્રિયને ગોતતી હોય. અને એવી અવસ્થા આવી જાય કે કોઈનું નામ લઈએ અને આપણા મુખમાંથી શ્રી વલ્લભ નીકળે. કોઈ કહ્યું છે ને કે ખુદા કરે કે મોહબ્બત में ये मकाम आए, खुदा करे કે મોહબ્બત में ये मकाम आए, किसी का नाम लूं और लब पे तुम्हारा नाम आए. જ્યારે આ અવસ્થા આવી જાય કે કોઈનું નામ લેવા જઈએ અને મુખમાંથી શ્રી વલ્લભ નામ નીકળે ત્યારે માનું કે ફલરૂપતા થઈ છે. એટલા માટે તો હરિરાયજી કહે છે, વલ્લભ વલ્લભ કહત હો, वल्लभ चितवन में, वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन, श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन. वल्लभ वल्लभ कहत हो, वल्लभ चितवन में, वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन, श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन, श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन, श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन. જરા ભક્તિ સાંભળો, એ જ પ્રોષિત ભર્તુકા, એ જ એવી સ્ત્રી, એ જ એવી પ્રિયતમા કે જેના પ્રિયતમ છોડીને પરદેશ ગયા હોય, એ સખી ભાવ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીના હૃદયની અંદર આપણને અનુભવ થાય છે. કે જે એ શબ્દ કહી દે કે વલ્લભ છાડ ઓર હી ભજે તો ફૂટ જાઓ દો નૈન. આ અવસ્થા સુધી જે કહેવા તૈયાર હોય કે શ્રી વલ્લભને છોડીને આ નૈનો જો કોઈની તરફ વળે પણ ખરા, આ નૈનોને કોઈક ભાવે તો એવી કૃપા કરજો એ જ ઘડીએ મારા બંને નૈન ફૂટી જાય. કારણ કે આ બે નૈનો જ્યારે શ્રી વલ્લભ સાથે સ્નેહ કર્યો અને વલ્લભને ચિત્તમાં પધરાયા તો આ મારા નેત્રો જે છે એ તમે શ્રી વલ્લભના નામે કરી દીધા છે. અને જેને આપી દીધી હોય એના વસ્તુનો ઉપયોગ બીજામાં કરવો અપરાધ કહેવાય, ચોરી કહેવાય, દંભ કહેવાય. અને એટલા માટે હરિરાયજી કહે કે આપના સિવાય આ નૈનો કોઈની કલ્પના પણ ન કરે. અને એટલે કહ્યું છે ને કે ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कर और को चाहे, निकाल के फेंक दे दोनों आंखें जो तुम्हें छोड़ किसी और को निहारे. અને એ જ વસ્તુ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી આની અંદર કહી રહ્યા છે કે આ નેત્રો આપને છોડીને જો કોઈ ઓરને ભજવાની વાત કરે અને આ નેત્રોને હું ફોડી નાખીશ, આ નેત્રોને હું તોડી દઈશ. અને એ જ રસશાસ્ત્રની અંદર જે પ્રીતમાનું વર્ણન કરવામાં આવે, રસશાસ્ત્રની અંદર જે નાયિકાનું વર્ણન કરવામાં આવે, એ બધા લક્ષણો આપણને શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીની વાણીની અંદર દેખાય છે. અને આ બધી સાખીઓ જે સરળ આપણને દોહા રૂપે લાગે છે, પણ જ્યારે જ્યારે આનું ગાન કરવા બેસું છે અને જે શ્રી હરિરાયજીની વેદના, શ્રી હરિરાયજીના હૃદયની ઉથલ પાથલના કંઈક છાંટા, કારણ કે સામે વલ્લભ સાખી પધરાઈ હોય અને હું એવું લાગે કે આ તો સાગર છે, એના તટ પર હું ઊભો છું
અને સાગરના તટ પર ઊભા હોઈએ અને કદાચ કોઈક લહેર આવે અને એના છાંટા જેમ આપણી ઉપર પડે અને રોમાંચ થવા લાગે, બરાબર એ રીતે આ એક એક સાખીઓ જે ગઈ રહ્યા છીએ, એ એક એક સાખી શું છે? બોલે એ સાગરની એક એક લહેરો છે. અને જેમ લહેરો સ્પર્શીને પાછી જાય અને કંઈક અનુભવ, કંઈક રસ આપીને જાય, અને એ જ અનુભવ થાય કે શિહરાયજી કહી રહ્યા છે નહીં, પેલું જ્યારે પ્રભુ પણ અંતર ધ્યાન થયા અને ગોપીઓ પ્રભુને શોધતી શોધતી કહે કે પ્રભુ ક્યાં છે, પ્રભુ ક્યાં છે? અને એ વખતે એ જ રીતે નયનમાં પણ કૃષ્ણ અને બેનમાં પણ કૃષ્ણ, હા, ચિત્તમાં પણ કૃષ્ણ, નયનોમાં પણ કૃષ્ણ. અને રડતા રડતા જ્યારે પેલી સ્ત્રી મૂર્છિત થઈને ગોપી પડે છે અને આકાશમાં કાગડા ઉડવા લાગે છે, ગિદ્ધો ઉડવા લાગે છે, અને કાગડા ઉડતા ઉડતા નીચે આવે અને ગોપીને ખાવા જાય ત્યારે ગોપી એક જ વસ્તુ કહે કે હે કાગડા, એક વિનંતી કરજે, ચાહે તમારા રોમ રોમ ને ખાઈ લેજે, કાગા સબ તને ખાઈયો, ચુન ચુન ખાઈયો માંસ. હે કાગા, ચાહે તો મારા આખા દેહને ખાઈ લેજે, મારા રોમ રોમ ને ખાઈ લેજે, પણ એક કૃપા કરજે, આ બે નેત્રોને ન ખાતો, કારણ કે આ નેત્રોમાં આજે પણ મારા પ્રીતમના દર્શનની લાલસા છે. આ નેત્રોને ન ખાતો, આ નેત્રો તો મેં પ્રીતમના નામ કર્યા છે, અને નેત્રોની અંદર આજે પણ મારા પ્રીતમના દર્શનની તડપ છે. પણ કાગડો ઉડતો ઉડતો આવે અને કહે કે જો મારે તારા આ દેહને નથી ખાવું, મારે તો તારા આ બંને નેત્રોને જ ખાવા છે. બોલે કેમ? એ કહે કે તારા આ બંને નેત્ર એ નેત્ર નથી, એ તો તારા પ્રિયતમના દર્શનની લાલસા છે, અને મારે તારી પાસેથી આ બે નેત્રો જોઈતા નથી, તારી અંદર રહેલી એ પ્રિયતમના દર્શનની લાલસા જોઈએ છે. અને જ્યાં એ નેત્રો કાઢવા માટે એક આગો આવ્યો ત્યારે ગોપીએ ફરી પ્રભુ એને વિનંતી કરી કે એક કૃપા કરજે, જો તને મારા બે નેત્રો જ ખાવા છે તો ભલે ખાજે, પણ એક કૃપા કરજે કે જ્યારે મારા દેહમાંથી નોચીને તું મારા બંને નેત્રો કાઢે તો એક કૃપા કર, ઉડતો ઉડતો પહેલા એ દેશ જજે જ્યાં મારા પ્રીતમ રહેતા હોય, ને સૌથી પહેલા આ બંને નેત્રોને મારા પ્રીતમના દર્શન કરાવી દેજે, અને પછી ખાવું હોય તો ખાજે, મારા મુખમાંથી ઉફ પણ નહીં નીકળે. કારણ કે આ બે નયનોને, આ બંને નેત્રોને મારા પ્રીતમના દર્શન થઈ જાય, એનાથી વધીને મને કંઈ ના જોઈએ. અને એ જ તાપ, એ જ વિરહિણીનો તાપ માનો શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીના હૃદયની અંદર આપણે અનુભવ કરી શકીએ, કે જે કહેતા હોય કે વલ્લભ છાડ ઓર હી ભજે તો ફૂટ જાઓ દો નયન, કે વલ્લભ સિવાયની કોઈ કલ્પના પણ હું કરું, શ્રી વલ્લભ સિવાય કોઈનું નામ મારા મુખમાં આવે, શ્રી વલ્લભ સિવાય કોઈનું સ્મરણ મારા ચિત્તમાં આવે, યા વલ્લભ સિવાય કોઈ દ્રશ્ય મારા નેત્રોની સામે આવે, તો એ જ ઘડીએ હું નેત્રોને ફોડી નાખવા માટે તૈયાર છું. નેત્રોને કેમ ફોડી દેવા? બોલે નેત્રોને દંડ આપવા માટે, કે જ્યારે તને મેં એના નામ લખ્યા છે તો તારી હિંમત કેમ થઈ કે એને છોડીને બીજા કોઈના દર્શન કરે? હરિયાજી કહે હું મારા નયનોને દંડ આપવા માંગુ છું, અને એટલા માટે કહે ફૂટ જાઓ દો નયન. અને આ અવસ્થા, કારણ કે વલ્લભ વલ્લભ કહતો હો વલ્લભ ચિતવન બેન, શ્રી વલ્લભ વલ્લભનું વર્ણન કરતા કરતા આ વલ્લભ નામમાં એવો રસ છે, આ વલ્લભ નામમાં એવું માધુર્ય છે કે મુખમાં ગુણગાન કરતા કરતા આ સીધું નયનોમાં આવે, અને જ્યાં નયનોમાં આવે ત્યારે નયનો એને ગોતવા લાગે, અને જ્યાં નયનો એને ગોતવા લાગે, સર્વત્ર શોધવા લાગે, ત્યારે એ જ વલ્લભનું સ્વરૂપ આપણા ચિત્તમાં આવે, અને ચિત્ત તદાકાર થાય, ચિત્ત શ્રી વલ્લભ રૂપ થાય, અને એવી અવસ્થા થઈ જાય. કારણ કે શ્રી વલ્લભ એ તો વિપ્રયોગનું સ્વરૂપ છે, અને મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ કેવું છે? શ્રીમદ વૃંદાવનેન્દુ પ્રગટિત રસિકાનંદ સંદોહ રૂપ. શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ કેવું છે કે જ્યારે પ્રભુએ વેણુનાદ કર્યો અને જે ગોપીઓ ભાગતી ભાગતી પ્રભુ પાસે પહોંચી ગઈ એ તો પહોંચી ગઈ, પણ જે પ્રભુ પાસે જઈ ન શકી, જેને રોકી લેવામાં આવી, અને કહેવાય એ ગોપીઓને એટલો બધો વિરોહ થયો, એટલો બધો વિયોગ થયો કે વિયોગમાં ને વિયોગમાં કહેવાય વિયોગનો એવો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયો કે એમાં એમના બધા પાપ બળી ગયા, પ્રભુના દર્શન પ્રગટ થયા, પુણ્ય પણ ગયા, અને કહેવાય એ ગોપીઓ જઈ ઠાકોરજીની અંદર સમાઈ ગઈ, અને કહેવાય કે શ્રી વલ્લભના રોમ રોમની અંદર એવા અનંત કોટી કોટી વિરહી ગોપીજનોનો વાસ છે. ક્યાંનો? શ્રી વલ્લભના એક એક રોમમાં, કૃષ્ણ વિયોગીની એક એક રોમની અંદર હજારો ગોપીઓનો, અનંત ગોપીઓનો વાસ છે. ને જ્યારે શ્રી વલ્લભનું સ્મરણ કરતા કરતા શ્રી વલ્લભ ચિત્તમાં પધારે અને વલ્લભના દર્શનનો તાપ જ્યારે જાગે ત્યારે શ્રી વલ્લભ એમના રોમ રોમમાં બિરાજતી એ અનંત કોટી ગોપીજનોના વિરહ
રૂપી ગોપીઓમાંના એક ગોપીના ભાવાત્મક સ્વરૂપને શ્રી વલ્લભ આપણા હૃદયમાં પધરાવે છે. હા? અને આપણા હૃદયની અંદર જ્યારે એ સ્વરૂપ પધરાવે ત્યારે આપણી આ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં ગતિ થાય છે. જ્યાં સુધી એ ગોપીજનોનું સ્વરૂપ આપણા હૃદયમાં આવ્યું નથી ત્યાં સુધી આ પુષ્ટિ ભક્તિ ફલિત થઈ જ ન શકે. કારણ કે આ ભૂમિ તો ઉત્તમ છે પણ હજી બીજ બોવાયું નથી. બીજ શું છે કે શ્રી વલ્લભનું સ્મરણ કરતા કરતા જ્યારે ચિત્તમાં શ્રી વલ્લભ આવે અને વલ્લભનો જે વિપ્રયોગ થાય ત્યારે શ્રી વલ્લભ કૃપા કરી એ અનંત કોટી ગોપીજનોમાંના કોઈ એક ગોપીજનોનો ભાવ આપણા હૃદયની અંદર સ્થિર કરે, જેને કહેવાય બીજ ભાવ. અને એ જ બીજ ભાવને જેમ જેમ આપણે વધારીએ તો એની વૃદ્ધિ થાય. એ વાત અહીંયા 13મા સાખીની અંદર કહી તો આનું દર્શન કરી આપણે આગળ ચાલીશું. 14મી સાખીની અંદર શ્રી મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે, ધૂર પરો બદન में जाको चित नहीं ठो वल्लभ वर को सारी के नयनन निरखे और श्री वल्लभ नयनन निरखे और धूर परोवा बदन में जाको चित नहीं ठो वल्लभ वर को विसारी के नयनन निरखे और श्री वल्लभ 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 नयनन निरखे और. સાખી 14મી હરિરાય મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે, ધૂર પરોવા બદન में जाको चित्त नहीं ठोर श्री वल्लभ वर को बिसारी के नयनन निरखे ओर. હવે કોઈ બહુ સુંદર હોય, બહુ સુંદર હોય, બહુ સુંદર દેખાવમાં હોય પણ મનના ઠેકાણા ન હોય અને ચિત્ત વિક્ષિપ્ત હોય તો પછી એના સુંદર દેહનો કોઈ લાભ છે? હા કે ના? તો પડકાવવું પડે. બહુ સરસ. ઠાકોરજી સુંદર સ્વરૂપ આપ્યું હોય પણ મનના અને બુદ્ધિના ઠેકાણા ન હોય તો એવું સૌંદર્ય કોને ગમે? તો અહીંયા શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ શું કહે છે કે ધૂર પરોવા બદન મેં જાકો ચિત્ત નહીં ઠોર, કે એ દેહ ઉપર ધૂળ પડો જેનું ચિત્ત ઠેકાણે નથી. અને ચિત્ત ઠેકાણે કોનું હરિરાયજી માનતા નથી? તો કહે શ્રી વલ્લભ વરકો બિસારી કે નયનન નિરખે ઓર, કે શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપમાંથી જેની દૃષ્ટિ હટી છે. અને વલ્લભના સ્વરૂપમાંથી દૃષ્ટિ હટી એટલે છે કારણ કે ચિત્ત બીજે ગયું છે. અને ચિત્ત બીજે ગયું એટલે માણસનું ચિત્ત ઠેકાણેથી હટ્યું. અને ઠેકાણેથી ચિત્ત હટ્યું તો કેવા કહેવાય આપણે? બોલો તો ખરા. કેવા કેવા કેવા? પાગલ. બહુ સરસ. નહીં, પાગલ તો નામ બહુ સારું છે. આ પાગલ નામ ભલે આપણે ખોટા અર્થમાં લઈએ છીએ પણ નામ આ ખોટું નથી, સારું છે. આ પંજાબીમાં પાગલ શબ્દનો અર્થ તમે કરો, ગલ એટલે બાત અને પા એટલે જેને પાઈ લીધી છે. બોલે કઈ વાત? કે મેં પ્રભુ કા ઓર પ્રભુ મેરે, ये गल जिसने पाली है वो पागल. પાગલ શબ્દ ખરાબ નથી. હું પ્રભુનો ને પ્રભુ મારા, આ વાત જેણે સમજી લીધી છે, આ વાત જેણે જાણી લીધી છે એને દુનિયા પાગલ જ કહે છે. અને ખરેખર કહે છે કે નહીં? જે સમજી ગયો છે કે હું પ્રભુનો છું અને પ્રભુ મારા છે એને પછી દુનિયા પાગલ કહે. પણ પાગલ એટલે ગાંડું ના કહેવાય. પણ બહુ સુંદર હોય પણ ચિત્ત ઠેકાણેથી હટે એને શું કહેવાય? શું?
શું કહેવાય? છટકેલો. છટકેલો. સિંહ જાગ્યો ને જ્યાં પેલા સિંહના બાળકે ગર્જના કરી અને જે પશુઓથી ડરી ડરીને એ જીવતો હતો એની એક ગર્જના સાંભળી બધા પશુઓ ડરીને ભાગ્યા. ત્યારે એને ખબર પડી જેનાથી હું ડરી ડરીને જીવતો હતો અને પશુની જેમ એક ઘેટા બકરાઓની જેમ જીવતો હતો, મને આજે સમજમાં આવ્યું કે હું ડરી ડરીને મરવા માટે નથી જન્મ્યો, હું તો આ વનમાં રાજ કરવા માટે જન્મ્યો છું. અને આપણા બધાની દશા આ સંસારમાં આવીને પેલા જ સિંહના બાળક જેવી થઈ. આ સંસારના જીવોની વચ્ચે રહી, આ સંસારના પ્રાણીઓની વચ્ચે રહી આપણે પોતાને એ લોકોના માના એક માનવા લાગ્યા, પોતાના નિજ સ્વભાવને ભૂલ્યા, નિજ સ્વરૂપને ભૂલ્યા. પણ પછી કોઈ સિંહ આવ્યો અને કોણ? એ તો સાક્ષાત ભક્તિ માર્ગના સિંહ કહી શકાય એવા શ્રી વલ્લભ પધાર્યા. અને વલ્લભે આવી આ સરિતામાં, આ સરિતા શું છે? ભગવત સેવા અને સત્સંગની સરિતા. અને એને કિનારા પર લઈ જઈ આપણું મુખ બતાવ્યું કે જો તારી જાતને, તું કોનો છું? તું આ જગતનો નથી, ભલે આમની સાથે રહી રહ્યો છે, આ સંસારના લોકોએ તને પકડીને રાખ્યો છે, પણ તું છતાંય એમનો નથી. તું જેમનો છે, જેની સાથે સંબંધ તારો છે, હું તને એની સાથે જોડવા માટે આવ્યો છું. અને ત્યારે એ જીવને એનો પરિચય થયો કે હું કોણ છું. એ જીવને પોતાના નિજ સ્વરૂપનું ભાન થયું. અને કહેવાય આપણા બધાની દશા કેવી છે? અહીંયા આવીને પેલો યાદ શક્તિ ભૂલેલો વ્યક્તિ હોય ને, યાદ શક્તિ ભૂલી ગયો હોય કે મારું નામ શું હતું, મારું ગામ શું છે, હું ક્યાંનો છું, એને કઈ યાદ ના હોય. અને યાદ શક્તિ ભૂલેલા વ્યક્તિને કોઈક એવી વસ્તુ બતાવવામાં આવે કે જેથી એને જૂની યાદો તાજી થાય, ત્યારે એને બધું સ્મરણ થાય. અને આજે આપણી બધાની દશા કેવી છે કે પેલો યાદ શક્તિ ખોઈ બેસેલો વ્યક્તિ, ક્યાંના છીએ એ પણ ખબર નથી, કોના છીએ એ પણ ખબર નથી, અને કોણ છીએ એ પણ ખબર નથી. હું ઘણી વાર કહેતો પેલો યાદ શક્તિ બોલેલો હતો, એને ખાલી એટલી ખબર કે આ ટ્રેનના પાટે પાટે મારું ગામ આવે છે. તો એને ટ્રેનમાં બેસાડીને લઈ જવામાં આવ્યો. પહેલું સ્ટેશન આવ્યું, એને ઉતાર્યો. આમાં તને કે ઓળખીતું લાગે છે? બોલે ના, કે ઓળખીતું ન લાગ્યું. બીજા સ્ટેશન પર ટ્રેન ઊભી રહી. આમાં કંઈક લાગે છે? બોલે આમાં કંઈ ના લાગ્યું. એમ કરતા કરતા 5મા સ્ટેશન પર જ્યારે ટ્રેન ઊભી રહી, એ નીચે ઉતર્યો ને જ્યાં સામેનું વૃક્ષ જોયું, યાદ આવી ગયું આ તો એ જ વૃક્ષ છે કે જ્યારે સ્કૂલેથી અમે આવતા અને અહીંયા બેસીને અમે ભણતા રમતા. સામેનું ઘર જોયું, બોલે આ તો મારા મિત્રનું ઘર છે. સામેનું મકાન, આ તો એ જ મંદિર છે જ્યાં અમે રોજ આવતા. જ્યાં એને બધી વસ્તુ પોતાની લાગી અને એ વસ્તુઓ દેખાઈ કે જેનો અનુભવ એણે ક્યારે કર્યો હતો. અને એ વસ્તુ સામે આવી અને એને એક એક કરીને બધી વસ્તુઓ યાદ આવવા લાગી. અને શ્રી વલ્લભ, શ્રી ગોસાઈજીએ આપણે બધા જે પોતાની યાદ શક્તિ ભૂલેલા છીએ એને એનો પરિચય કઈ રીતે કરાયો? જ્યારે જ્યારે પણ આપણે ઠાકોરજીના દર્શન કરવા માટે જઈએ અને આ રોજ અલગ અલગ મનોરથ કરવામાં આવે છે, આ શું છે? આ અલગ અલગ મનોરથના દર્શન જે આપણને થાય છે એ શું છે? બોલે આ મનોરથના અલગ અલગ દર્શન એ બીજું કાંઈ નહીં, એ લીલા છે કે જે લીલાનો અનુભવ પ્રત્યેક દેવી જીવે એ નિકુંજ લીલાની અંદર, ગોલોકની અંદર લીધો છે. એ પ્રત્યેક એ લીલા છે કે જેનો અનુભવ આપણે બધાએ ક્યારેક કર્યો છે. અને જ્યારે દર્શન કરવા માટે આવીએ અને એ જ લીલા સામે દેખાય અને કદાચ આપણને અનુભવ થઈ જાય કે આ અનુભવ તો મેં ક્યાંક કર્યો છે. અને જ્યાં એ અણસાર થઈ જાય, ક્યાંક એ ક્લિક થઈ જાય અને આપણને ખબર પડી જાય કે મારો સંબંધ કોની સાથે છે, હું કોનો છું, હું શા માટે અહીંયા આવ્યો છું. અને એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી ભૂતલ પર પધારીને અને એ પતિત જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો. અને પતિત જીવો કોણ? કે જે ભગવદ લીલાથી છૂટા પડેલા છે. અને કીનો યશ વિસ્તાર, અને પોતાના યશનો વિસ્તાર કર્યો. બોલે કઈ રીતે? જો શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ભૂતલ પર થયું છે શેના માટે? તો ગુસાઈજી કહે દયા નિજ મહાત્મ્ય. શેના માટે? દયા નિજ મહાત્મ્ય. કરિષ્યન પ્રકટમ હરિ. તો દયા નિજ મહાત્મ્ય એટલે શું? નિજ એટલે કોણ? હા, બોલો તો ખરા. પોતાનું. આપણે કાલે દર્શન કર્યું હતું. પ્રભુ પણ વિચાર કરે કે હવે મારે મારા સ્વરૂપનો પરિચય બધાને કરાવવો છે તો મારે જવું પડશે. તો પ્રભુ પોતાના નિજ સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવવા માટે ભૂતલ પર પ્રગટ્યા. પણ એક આચાર્ય નિજ મહાત્માનો અર્થ કરે છે. નિજ મહાત્મ્ય એટલે પોતાનું તો મહાત્મ્ય ખરું, અને નિજ મહાત્મ્ય એટલે નિજ જનોનું મહાત્મ્ય. કોનું મહાત્મ્ય?
જે પ્રભુના નિજજનો છે એ નિજજનોનું મહાત્મ્ય પ્રગટ કરવા માટે પણ શ્રી વલ્લભ ભૂતલ પર પ્રગટ્યા. અને નિજજનો કોણ છે? જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીને પૂછ્યું કે આપ કોને ગુરુ માનો, તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે ગોપિકા નામ ગુરુ પ્રોક્તા. એ ગોપીઓને ગુરુ માન્યા. મહાપ્રભુજી કહે કે એ નિજજનોનું મહાત્મ્ય વધારવા માટે આવ્યા છે, કે જે પ્રભુના નિજ છે. જ્યારે આ માર્ગની અંદર કહેવાય કે પ્રભુ પાસે કંઈ મંગાય નહીં, પણ વલ્લભ પણ કહે છે કે પ્રભુ મારે આપની પાસે કંઈક માંગવું છે. બોલે શા માટે? કારણ કે નિજજનોનું મહાત્મ્ય વધારવું છે. ગોપીઓને ગુરુ કહીને નિજજનોનું મહાત્મ્ય વધાર્યું અને કહે કે પ્રભુ આ માર્ગમાં મંગાય નહીં, પણ મારું આપની પાસે માંગવાનો મનોરથ છે. પ્રભુ કે શું માંગવું છે? ત્યારે વલ્લભે કહ્યું યચ દુઃખમ યશોદાયામ નંદાદિનામ ચ ગોકુલે ગોપિકાનામ તો યદ દુઃખમ તદ દુઃખમ શાન મમ ક્વચિત. શ્રી મહાપ્રભુજી માંગ્યું કે પ્રભુ આ માર્ગમાં મંગાય નહીં, આ માર્ગમાં આપની પાસે યાચના ન કરાય, પણ છતાં આજે એક વસ્તુ આપની પાસે માંગવાનું મને મન થઈ રહ્યું છે. પ્રભુ કહે શું? અને ત્યારે વલ્લભ કહે કે જે સમયે પ્રભુ આપ બ્રજ છોડીને મથુરા પધાર્યા અને આપના જે પ્રગાઢ વિપ્રયોગનો અનુભવ શ્રી યશોદા મૈયાએ કર્યો અને પલ પલ આંખમાંથી આંસુ સારતા, એ પ્રગાઢ વિરહનો અનુભવ જે નંદ બાબાએ કર્યો અને પ્રગાઢ વિરહનો અનુભવ જે ગોપીઓએ કર્યો, એ પીડાનો અનુભવ, એ વિયોગનો અનુભવ મને ક્યારે થાય? અને એમ કહીને આપે નિજ જનોનું મહાત્મ્ય વધાર્યું. અને એટલા માટે શ્રી વલ્લભ ભૂતલ પર કરુણા કરી પધાર્યા, પતિતોનો ઉદ્ધાર કરી અને કીનો યશ વિસ્તાર, પોતાના નિજ યશનો વિસ્તાર કર્યો. એ વાત હરિરાય મહાપ્રભુજીએ આ 12મી કડીની અંદર કહી અને આગળ 13મી કડીની અંદર વર્ણન કરતા કહી રહ્યા છે. શ્રી વલ્લભ વલ્લભ કહત હો वल्लभ चितवन में वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन. श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन. सभी का ये भाव से वल्लभ वल्लभ कहत हो वल्लभ चितवन में वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन. श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन. श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन. श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन. હરિરાય મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે, શ્રી વલ્લભ વલ્લભ કહત હો વલ્લભ ચિતવન બેન. શ્રી વલ્લભ છાડ ઓર હી ભજે તો ફૂટ જાઓ દો નૈન. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે વલ્લભ વલ્લભ કરતા કરતા મારું ચિત્ત, મારા નૈન એ બંને શ્રી વલ્લભમય થઈ ગયા. અને જ્યાં બંને વલ્લભમય થઈ ગયા તો હવે એવી અવસ્થા થઈ ગઈ છે કે જે દિવસે આ નેત્રોને શ્રી વલ્લભ છોડીને બીજા કોઈને જોવાનું મન થાય તો એવી કૃપા કરજો પ્રભુ મારા બંને નેત્ર ફૂટી જાય. અને એ વિનંતી હરિરાય મહાપ્રભુજી એ પરાકાષ્ઠા સુધી પહોંચી જાય છે. વિચાર કરો, જે જેનું સ્મરણ કરે ને એ એના જેવું થવા લાગે. અને શ્રી વલ્લભનું સ્મરણ કરતા કરતા એક વસ્તુ યાદ રાખજો, તમે આખી દુનિયાને જોઈ છે, પણ શું તમે પોતાના ચહેરાને ક્યારે પણ જોયું છે? હા હા કે ના તો પાડો, હા કે ના તો પાડો, હા હા કે ના? હા. તમે બધા કહો છો કે તમે તમારા ચહેરાને જોયું છે, તો હું તમને પૂછું છું કે તમે તમારા ચહેરાને જોયું છે કે ચહેરાનો પ્રતિબિંબ જોયો છે? આ દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યારે પણ પોતાનો ચહેરો જોઈ ન શકે. આ દુનિયામાં આપણે બધા જે પણ જોઈએ છે એ માત્ર આપણા ચહેરાનો પ્રતિબિંબ જોઈએ છે. ચાહે દર્પણની સામે ઊભા રહો,
ચાહે જલની સામે ઊભા રહો, એમાં જે દેખાય છે એ આપણો ચહેરો નહીં પણ ચહેરાનું પ્રતિબિંબ છે. આ દુનિયામાં ક્યારે પણ કોઈએ પોતાનો ચહેરો જોયો નથી, પણ જ્યારે કોઈક એટલું પ્રિય લાગવા લાગે, એટલું પ્રિય લાગવા લાગે કે આપણી ઝલક એમાં દેખાવા લાગે, ત્યારે માનું કે આપણું સ્વરૂપ, આપણી દુનિયા એની અંદર સમટાઈ ગઈ છે. શ્રી રાય મહાપ્રભુજી કહે કે શ્રી વલ્લભનું સ્મરણ કરતા કરતા, શ્રી વલ્લભનું ગુણગાન ગાતા ગાતા એ અવસ્થા આવી ગઈ કે શ્રી વલ્લભની અંદર મને મારી ઝલક મળવા લાગી. અને વલ્લભની અંદર પોતાની ઝલક મળવા લાગે, પોતાનો ચહેરો દેખાવા લાગે, ત્યારે માનું કે પ્રેમની પરાકાષ્ઠા છે. અને એ તો પ્રેમની પરાકાષ્ઠા છે કે આ નૈનોને એમના સિવાય કંઈ ભાવે ના, આ નૈનોને એના સિવાય બીજું કંઈ કહેવાનું મન ન થાય. અને એટલા માટે જ્યાં પણ દર્શન કરીએ, જ્યાં પણ એનો અનુભવ કરીએ, અને એ જ વલ્લભ આપણને સામે દેખાય. અને એટલે તો કહે છે કે શ્રી વલ્લભ વલ્લભ કહત હો, વલ્લભ ચિતવન બેન, શ્રી વલ્લભ છાડ और ही ભજે તો ફૂટ જાઓ દો નૈન. આ નૈનોને પણ એવી ટેવ પડી જાય, આ ચિત્ત પણ યદિ સ્મરણ કરે તો શ્રી વલ્લભનું કરે, અને વલ્લભનું સ્મરણ કરતા કરતા, શ્રી વલ્લભના ગુણગાન ગાતા ગાતા એ અવસ્થા આવી જાય, એ અવસ્થા આવી જાય કે જીવ વિનતી પ્રભુને કરે કે હે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી, હે શ્રી યમુનાજી, હે શ્રી ગિરિરાજ બાબા, એક જ વિનંતી આપને કરું છું કે જ્યારે પણ આપને મન થાય અને મારો અધિકાર આપને લાગે કે મારે આપને દર્શન આપવા છે, અને હરિરાયજી કહે છે કે હે પ્રભુ, હે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી, હે શ્રી યમુનાજી, હે શ્રી ગિરિરાજ બાબા, જ્યારે જ્યારે પણ આપના મનમાં એવો મનોજ જાગે કે આપને આ જીવને પ્રગટ દર્શન આપવા છે, તો એક કૃપા કરજો, જ્યારે પણ દર્શન આપવાનું મન થાય તો મારી સામે શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપે પધારજો. હે શ્રીજી, આપ પણ યદિ દર્શન આપો તો શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ ધારણ કરી, હે શ્રી યમુનાજી, આપ પણ દર્શન આપવાનું મન થાય શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપે પધારજો, અને હે ગિરિરાજ બાબા, આપ પણ યદિ દર્શન આપો તો શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપે દર્શન આપજો, કે જેના નૈનોની અંદર શ્રી વલ્લભ બસી ગયા છે. પ્રીતમ છબી નયનન બસી, પર છબી કહા સમાય, ભરી સરાહ રહીમ લખી, પથિક આપ મુડ જાય. જેવી રીતે કોઈ ધર્મશાલાની અંદર કોઈ યાત્રી ગોતતો ગોતતો જતો હોય, પણ ધર્મશાલાની બહાર બોર્ડ લાગેલું છે કે આમાં હાઉસફુલ છે, કોઈ જગ્યા નથી, તો એ વ્યક્તિ અંદર પૂછવા નહીં જાય કે મારી જગ્યા કરી આપશો, કારણ કે એને દેખાઈ ગયું કે આમાં જગ્યા નથી. એ જ રીતે જ્યારે આ ચિત્ત અને આ નૈન બંનેમાં આપણા પ્રિયતમ સમાઈ ગયા હોય, તો બીજું પછી કોઈ આ નૈનોમાં કે ચિત્તમાં આવી શકતું નથી, કારણ કે ચિત્તમાં જે આવી ગયું છે એ રિફ્લેક્ટ ક્યાંથી થાય? બોલે આપણા નૈનોમાંથી. અને જે ચિત્તમાં છે આ નૈનો સર્વત્ર એને ગોતે છે, જે ચિત્તની અંદર છે આ નૈનો સર્વત્ર એને જ ગોતે. શ્રી વલ્લભ એક ગુરુકુલ એ ઘર પરંપરાની અંદર જ માજી મહારાજ થયા, અને માજી મહારાજને શ્રી વલ્લભમાં એટલી અનન્ય આસક્તિ, એટલી અનન્ય આસક્તિ કે જ્યારે ગળામાં કંઠી પોતે ધારણ કરતા તો એમનો પ્રગટ અનુભવ અને એટલો બધો દ્રઢ અનુભવ કે મારા કંઠમાં જે કંઠી છે એ કંઠી નથી, સ્વયં શ્રી વલ્લભ છે, અને વલ્લભના હૃદયથી હું લાગેલો છું, એવો એ માજી મહારાજનો દૃઢ ભાવ. અને એટલી બધી અનુભૂતિ એમને આ કંઠી દ્વારા શ્રી વલ્લભની થતી. અને તો કહેતા પ્રત્યેક વૈષ્ણવના ગળામાં, જેના જેના ગળામાં કંઠી છે, એ માત્ર કંઠી નહીં પણ સ્વયં શ્રી વલ્લભ છે. અને એટલી બધી અનન્યતા એમને હતી કે જ્યારે પોતે લીલામાં પધાર્યા તો કહીને ગયા હતા કે જ્યારે મારો અગ્નિ સંસ્કાર થાય તો આ કંઠીને વડી કરી દેજો. બોલે કેમ? તમે તો વલ્લભ વિના રહી શકતા નથી, તમે તો વલ્લભ વિના એક ક્ષણ પણ જીવી શકતા નથી, અને કહો છો કે આ કંઠી સ્વયં શ્રી વલ્લભ છે, તો પછી અગ્નિ સંસ્કાર વખતે વળી કેમ કરવું? તો કે આખા જીવન તો વલ્લભ મારી સાથે કંઠી રૂપે રહ્યા, પણ જ્યારે અગ્નિ સંસ્કાર મારો થશે તો એ જ વલ્લભ અગ્નિ સ્વરૂપે મને લેવા માટે આવશે, એ જ વલ્લભ શ્રી અગ્નિ સ્વરૂપે મારો સ્વીકાર કરશે. અને કહેવાય કે જ્યારે આપ લીલામાં પધાર્યા અને આપનો અગ્નિ સંસ્કાર થયો તો એ ઘરના બાળક એ કંઠી વડું કરવાનું ભૂલી ગયા, અને કહેવાય કે જ્યારે આપનો અગ્નિ સંસ્કાર થયો, અને કહે કે માજી મહારાજ તો કહેતા હતા કે જ્યારે આપ લીલામાં પધારશે તો અગ્નિ સ્વરૂપે સ્વયં શ્રી વલ્લભ લેવા પધારશે, એનું પ્રમાણ શું? અને બાળકને યાદ આવું કંઠી વડી કરવાની રહી ગઈ, ને જ્યારે આપ અસ્થિઓ લેવા માટે પધાર્યા શરણાગત
गति जब लेत है करत त्रिविध दुख दूर शोक मोहते काढ़ के देत आनंद भरपूर श्री वल्लभ देत आनंद भरपूर। यश ही फैलो जगत में अधम उदाहरण आए तिनकी विनती करत हो चरण नाम लाय श्री वल्लभ चरण चित नाम लाय। यश ही फैलो जगत में अधम उदाहरण आए तिनकी विनती करत हो चरण चित नाम लाय श्री वल्लभ चरण चित नाम लाय वल्लभ चरण चित नाम लाय श्री वल्लभ चरण चित नाम लाय। श्री वल्लभ करुणा करी कली में लियो अवतार महापतित उद्धार के कीनो यश विस्तार। શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે કે કાલે જ આપણે દર્શન કર્યું કે કઈ પરિસ્થિતિનો અનુભવ શ્રી વલ્લભે કર્યો અને કઈ પરિસ્થિતિ નિર્મિત થઈ અને દેવીજીઓની આવી દશા જોઈ, દેવીજીઓને આ ભવના પ્રવાહમાં વહેતા જોઈ, દેવીજીઓને આ સંસારમાં અટવાતા જોઈ, એમની ઉપર એટલી અનહદ કરુણા, એટલી અનહદ કૃપા કરવાનો મન શ્રી વલ્લભને થયો અને વલ્લભ કૃપા કરી આ ભૂતલ પર અવતરિત થયા। જો શ્રી વલ્લભ ભૂતલ પર અવતરિત થયા પણ આવીને એમણે શું જોયું કે જેટલા પણ આ જીવો છે, જેટલી પણ આ દેવી સૃષ્ટિ છે, સૌથી મોટો અપરાધ અને સૌથી મોટી ભૂલ, સૌથી મોટી વિપત્તિ એમની ઉપર કઈ આવી છે તો કહે સ્વરૂપ વિસ્મૃતિની। કઈ સ્વરૂપ વિસ્મૃતિની કે આ આખી દેવી સૃષ્ટિ લૌકિક જીવોની સાથે રહીને એમની જેમ બોલવા લાગી છે, એમની જેમ વિચારવા લાગી છે અને એમાંના જ પોતાને એક માનવા લાગી છે। માણસ ક્યાંક ભૂલો પડ્યો હોય તો કદાચ એને રસ્તો બતાવે, પણ જે વ્યક્તિ પોતાના સ્વરૂપને જ ભૂલ્યો હોય એને કેમ કરીને રસ્તો બતાવાય? જે ભૂલી ગયો છે કે હું કોણ છું, જે ભૂલી ગયો છે કે હું કોનો છું, જે ભૂલી ગયો છે કે હું શા માટે આવ્યો છું, જે ભૂલી ગયો છે કે મારો સંબંધ કોની સાથે છે। અને આપણી બધાની દશા પેલા સિંહના બાળક જેવી છે। પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે કે જ્યારે પેલું સિંહનું બાળક ભૂલવું પડ્યું જંગલમાં અને ઘેટા બકરાઓના ટોળામાં જઈને મળી ગયું। જ્યાં ઘેટા બકરાઓ જાય પેલું સિંહનું બાળક પણ જાય, જ્યાં એ લોકો બેસી જાય પેલું સિંહનું બાળક પણ બેસી જાય અને ઘણા લાંબા સમય સુધી એ ઘેટા બકરાઓની વચ્ચે રહી રહીને એ સિંહના બાળકને લાગવા લાગ્યું કે હું પણ આ લોકો માનો જ એક છું। જેવી રીતે ઘેટા બકરાઓ બોલે એવી રીતે બોલતો, જેવી રીતે એ લોકો ચાલે એવી રીતે સિંહ પણ ચાલવા લાગ્યો, જે રીતે ઘાસ ફૂસ પેલા ઘેટા બકરા ખાતા આ સિંહનું બાળક પણ ખાવા લાગ્યું અને એ લોકો માનું પોતાને એક માનવા લાગ્યું। એક દિવસ એ વનની અંદર ક્યાંકથી બીજો સિંહ આવ્યો અને બીજા સિંહ આવીને જ્યાં ગર્જના કરી એની ગર્જના સાંભળી આ ઘેટા બકરાઓ ભાગ્યા અને ઘેટા બકરાઓ ભાગ્યા એ તો સમજમાં આવ્યું, પણ એની સાથે રહેલો પેલું સિંહનું બાળક પણ ડરીને ભાગ્યો। સિંહના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો। મારી અવાજ સાંભળી આ ઘેટા બકરા ભાગે તો સમજમાં આવે, પણ સિંહનું બાળક કેમ ભાગે છે? એનો સંબંધ એમની સાથે નહીં, એનો સંબંધ તો મારી સાથે છે। એ એમના પરિવારનો નહીં, એ મારા પરિવારનો છે।
અને જંગલમાં ડરી ડરીને જીવવા માટે નહીં, એ તો જંગલમાં રાજ કરવા માટે જન્મ્યો છે. સિંહની દૃષ્ટિ પેલા ઘેંટા બકરાઓમાંથી હટી કે એ તો રહે કે ન રહે ફરક પડતો નથી, પણ આ સિંહનો બાળક કે જે જંગલમાં રાજ કરવા માટે આવ્યો છે, એને હું ઘેંટા બકરાઓની જેમ જીવતો જોઉં, મારાથી સહન ન થાય. અને સિંહે એનો પીછો કર્યો અને કહે, અરે ઉભો રે, અરે ઉભો રે. સિંહનું બાળક ભાગતું જાય છે, ના તમે મને મારી નાખશો, તમે મને ખાઈ જશો. પાછળ પાછળ સિંહ દોડે, અરે તને કહું છું ઉભો રે, અરે તને ઉભો રે, કહું છું તને. એ ઉભો ન રહ્યો અને ત્યાં સિંહે તરાપ મારી અને પેલા સિંહના બચ્ચાને પકડ્યું અને કહે, તું મારાથી ડરીને કેમ ભાગે છે કે તમે મને ખાઈ જશો, તમે અમને મારી નાખશો. સિંહ કહે, અરે જો તું એક ઘેંટા બકરાઓ માનો એક નહીં, તું મારા પરિવારનો છે. તું ડરી ડરીને આ વનમાં જીવવા માટે નહીં, તું રાજ કરવા માટે જન્મ્યો છે. ડરીને કેમ ભાગે છે? એ કહે કે ના ના ના, તમે મને ખાઈ જશો, મને ખાઈ જશો. સિંહ કે ચલ મારી સાથે ચલ. પકડીને લઈ ગયા નદી કિનારે અને કહું, નદીમાં જો તારો ચહેરો કોની સાથે મળે છે, એ ઘેંટા બકરાઓ સાથે કે મારી સાથે? જ્યાં સિંહના બાળકે પહેલી વહેલી વાર પોતાનો ચહેરો એ જલની અંદર જોયો અને કહેવા લાગ્યો, અરે મારો ચહેરો તો આપની સાથે મળે છે. અરે કેમ ન હોય, તું મારામાંનો એક છું, તું મારા કુળનો છું, તું મારા પરિવારનો છું, તું જંગલમાં રાજ કરવા માટે જન્મ્યો છે, તું એ ઘેંટા બકરામાંનો એક નથી. જો સામે કેટલા બધા પશુઓ ઊભા છે, જાત જાતના પશુઓ ઊભા છે, એવું કર, તું મારી જેમ એક ત્રાળ પાડ. અને સિંહનું બાળક વર્ષો સુધી ઘેંટા બકરાઓની વચ્ચે રહી રહીને પોતાનો નિજ સ્વભાવ, નિજ અવાજ પણ ભૂલી ગયો હતો. અવાજ કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો જેમ ઘેંટા બકરાઓ બોલે એવો અવાજ નીકળવા લાગ્યો. સિંહ કે આ રીતે નહીં, જેમ હું કહું એમ અવાજ કર. ઓળખ તું કોણ છું, તારા સ્વરૂપનો પરિચય પ્રાપ્ત કર, તું શા માટે આવ્યો છું, પોતાની જાતને ઓળખ. અને જ્યાં વારે વારે સિંહ કહું, પોતાને ઓળખ, પોતાને ઓળખ, તારી જાતનો પરિચય કર. તું અહીંયા ડરી ડરીને જીવવા માટે નહીં, તું રાજ કરવા માટે આવ્યો છે. અને વારે વારે પેલા સિંહે જ્યારે એને હલાવ્યો, એની અંદર વિરાજમાન પરમ શ્રદ્ધે પરમ પૂજ્ય શ્રી પિતૃચરણ ભૂદેવવૃંદ, વૈષ્ણવ પરિવારના પરમ ભગવદીય વસંતબેન, આ દિવ્ય ઉત્સવની અંદર નિમિત્ત બનેલા બધા જ મનોરથી પરિવાર એવં વલ્લભ સાખીના માધ્યમથી શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપને જાણવા, માણવા અને પામવા માટે આવેલા મારા બધા જ આત્મીજનો, આજે આપણી આ વલ્લભ સાખી રસપાન મહોત્સવનો ત્રીજો દિવસ. શ્રી વલ્લભ સાખીના માધ્યમથી, શ્રી હરિરાયજીની આડીથી, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીની કાનીથી શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપનું પાન આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને મેં કાલે પણ કીધું હતું કે આ વલ્લભ સાખી ગાતી વખતે હરિરાય મહાપ્રભુજીની જે પ્રબલ વિપ્રયોગની અવસ્થા, અને એ પ્રબલ વિપ્રયોગની અવસ્થાનો અનુભવ જ્યારે આપણે કરીએ, ને જ્યારે જ્યારે પણ આ વલ્લભ સાખીનું શ્રવણ કરું, અને જ્યારે વિપ્રયોગમાં ગોપીઓએ ગોપી ગીત ગાયું હતું, બરાબર એવો અનુભવ આ વલ્લભ સાખીમાં મને થાય છે. ગોપીઓને પ્રભુનો જે પ્રબળ વિયોગ હતો, અને માનો શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીને પણ શ્રી વલ્લભનો એવો પ્રબળ વિયોગ કે શ્રી વલ્લભના દર્શન વિના માનો પ્રાણ ટકી નહીં શકે, માનો પ્રાણ રહી નહીં શકે. એ અવસ્થા સુધી શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કે જ્યાં જુએ છે ત્યાં વલ્લભના દર્શન, જીત દેખું તિત એ. અને એ અવસ્થા જ્યારે શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીની આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ, તો જેમ જેમ આ સાખીઓ ગાશો, સૌથી પહેલા તો શબ્દોનો પરિચય થશે. જેમ જેમ આ સાખીઓ વારે વારે ગાશો, એ સાખીઓના અર્થનો પરિચય થશે. અને જેમ જેમ અર્થનો પરિચય થશે અને સાચા અર્થમાં શ્રી હરિરાયજીના ભાવનો સ્પર્શ ત્યારે મળશે. અને જ્યારે ભાવનો સ્પર્શ મળશે ત્યારે વાસ્તવમાં વલ્લભ સાખીને આત્મસાત આપણે કરી શકીશું. તો કાલ સુધી કેટલી સાખીઓનું દર્શન આપણે કર્યું? 11. અને જો આજે દિવસ પણ છે ને 11, 12, 13, 11, 12 અને 13, 11 સુધી દર્શન કર્યું. 12 થી પ્રારંભ કરીએ અને આ સાખીનું શ્રવણ કરીએ અને વલ્લભને કહીએ અમે 13 છીએ, હમ આપકે हैं, હમ તુમ્હારે हैं, 13 हैं, તો જ આ 11, 12, 13 સિદ્ધ થાય. અને માટે 12મી સાખીથી લઈ આગળની 5 સાખીઓનું આપણે ગાન કરીશું અને પછી દર્શન કરીશું. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે, શ્રી વલ્લભ કરુણા કરી કલી મેં લિયો
अवतार, महापतित उद्धार के, कीनो यश विस्तार श्री वल्लभ, कीनो यश विस्तार। सभी गाइए भाव से। वल्लभ करुणा करी, कली में लियो अवतार, महापतित उद्धार के, कीनो यश विस्तार श्री वल्लभ, कीनो यश विस्तार। भाव से। श्री वल्लभ वल्लभ कहत हो, वल्लभ चितवन बेर, वल्लभ छाड़ और ही भजे तो नहीं निरखो नैन, श्री वल्लभ तो नहीं निरखो नैन। वल्लभ वल्लभ कहत हो, वल्लभ चितवन बेर, वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन, श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन। परो बदन में जाको चित नहीं को, वल्लभ वर को विसारी के, नयन निरखे और श्री वल्लभ नयन निरखे और। परोवा बदन में जाको चित नहीं को, वल्लभ वर को विसारी के, नयनन निरखे और श्री वल्लभ नयनन निरखे और। शरणागति जब लेत है, करत त्रिविध दुख दूर, शोक मोहते काढ़ी के, देत आनंद भरपूर श्री वल्लभ, देत आनंद भरपूर। કે આખો દેહ તો બળીને રાગ થઈ ગયો છે, પણ કંઠી એમને એમ ત્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ. એ શું બતાવે છે કે સ્વયં શ્રી વલ્લભ ત્યાં બિરાજે છે અને જેનો એ દૃઢ ભાવ છે, જેની અંદર એ દૃઢ અનન્યતા છે, શ્રી વલ્લભ એને પલે પલે અનુભવ કરાવે છે. વલ્લભ એને ડગલે પગલે અનુભવ કરાવે છે. અને હું તો હંમેશા એમ કહું છું કે જેના જેના કંઠની અંદર પણ કંઠી છે અને છતાં પણ ચાહે ઠાકોરજીમાં પહોંચી શકતા હો કે નહીં પહોંચી શકતા હો,
થોડી ઘણી ટહેલ પણ થતી હશે, પણ તો પણ જોજો કે ઠાકોરજી ઘરમાં કેવા આનંદમાં બિરાજે છે. અને કેવા આનંદમાં શા માટે બિરાજે છે? કારણ કે તમારા ગળામાં કંઠી છે અને ભગવત સેવા કરવા પહોંચો છો તો તમે તો નિમિત્ત બની જાઓ છો. આ કંઠી સ્વરૂપે શ્રી વલ્લભ જ તમારા ઠાકોરજીની ટહેલ કરે છે. અને કંઠી સ્વરૂપે સ્વયં શ્રી વલ્લભ જ ઠાકોરજીની ટહેલ કરે છે. અને એટલા માટે તો જ્યારે ગળામાં કંઠી જુએ છે ત્યારે ઠાકોરજીને એમ લાગે છે કે હું આ વૈષ્ણવના ઘરમાં નહીં, પણ હું શ્રી વલ્લભના ઘરમાં રહું છું. જેના ગળામાં કંઠી છે ત્યારે વલ્લભ ઠાકોરજીને એમ લાગે છે કે આ વૈષ્ણવના ઘરમાં નહીં અને હું વલ્લભના ઘરમાં રહું છું. અને પ્રભુને જે સુખ વૈકુંઠમાં ન મળે, ગોલોકધામમાં ન મળે, એ વલ્લભને સુખ મળે. પ્રભુને સુખ મળે તો ક્યાં મળે? પ્રભુએ કહ્યું છે ને કે ભોગ શિંગાર મૈયાસુ ન મોર કે વિઠ્ઠલનાથ કે હાથ કો ભાવે, અને કહું રહ્યો મોહી શ્રી વલ્લભ ગ્રહ ભાવે. ઠાકોરજી કહે છે કે મને ગમે સૌથી વધારે આનંદ મને ક્યાંક મળે તો શ્રી વલ્લભના ઘરમાં મળે. અને જે વૈષ્ણવના કંઠમાં કંઠી છે તો માનજો એ કંઠી નથી, એ આપણો દેહ પણ ચાલતો ફરતો શ્રી વલ્લભનું ગ્રહ છે. અને ચાલતો ફરતો વલ્લભનો ઘર છે. તો જ્યારે વૈષ્ણવ બહાર જાય ત્યારે ઠાકોરજી એના હૃદયમાં બિરાજી એની સાથે સાથે જ બહાર પધારે છે. એવી દૃઢ અન્યતા આપણે ત્યાં માનવામાં આવે છે. એટલે તો કહ્યું કે શ્રી વલ્લભ વલ્લભ કહત હો, વલ્લભ ચિતવત બેન, શ્રી વલ્લભ છાણ ઓર હી ભજે તો ફૂટ જાઓ દો નૈન. અને કહેવાય કે શ્રી વલ્લભ ચિત્તમાં અને વલ્લભ નયનોમાં, એનો મતલબ શું કે એવી અવસ્થા આવી જાય કે શ્રી વલ્લભનું સ્મરણ કરતા કરતા, શ્રી વલ્લભનું નામ લેતા લેતા એવી અવસ્થા આવી જાય કે કોઈને બોલાવા જઈએ અને આપણા મુખમાંથી વલ્લભ નીકળે. કોઈને જોવા માટે આપણી દ્રષ્ટિ આમ કરીએ પણ આપણી દ્રષ્ટિ દરેકની અંદરથી શ્રી વલ્લભને ગોતતી હોય. આપણી દ્રષ્ટિ દરેકમાં પોતાના પ્રિયને ગોતતી હોય. અને એવી અવસ્થા આવી જાય કે કોઈનું નામ લઈએ અને આપણા મુખમાંથી શ્રી વલ્લભ નીકળે. કોઈ કહ્યું છે ને કે ખુદા કરે કે મોહબ્બત में ये मकाम आए, खुदा करे કે મોહબ્બત में ये मकाम आए, किसी का नाम लूं और लब पे तुम्हारा नाम आए. જ્યારે આ અવસ્થા આવી જાય કે કોઈનું નામ લેવા જઈએ અને મુખમાંથી શ્રી વલ્લભ નામ નીકળે ત્યારે માનું કે ફલરૂપતા થઈ છે. એટલા માટે તો હરિરાયજી કહે છે વલ્લભ વલ્લભ કહત હો, વલ્લભ ચિતવન બે, વલ્લભ છાડ ઓર હી ભજે તો ફૂટ જાઓ દો નૈન, શ્રી વલ્લભ ફૂટ જાઓ દો નૈન. वल्लभ वल्लभ कहत हो, वल्लभ चितवन में, वल्लभ छाड़ और ही भजे तो फूट जाओ दो नैन, श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन, श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन, श्री वल्लभ फूट जाओ दो नैन. જરા પંક્તિ સાંભળો. એ જ પ્રોષિત ભર્તુકા, એ જ એવી સ્ત્રી, એ જ એવી પ્રિયતમા કે જેના પ્રિયતમ છોડીને પરદેશ ગયા હોય, એ સખી ભાવ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીના હૃદયની અંદર આપણને અનુભવ થાય છે કે જે એ શબ્દ કહી દે કે વલ્લભ છાડ ઓર હી ભજે તો ફૂટ જાઓ દો નૈન. આ અવસ્થા સુધી જે કહેવા તૈયાર હોય કે શ્રી વલ્લભને છોડીને આ નૈનો જો કોઈની તરફ વળે પણ ખરા, આ નૈનોને કોઈક ભાવે તો એવી કૃપા કરજો એ જ ઘડીએ મારા બંને નૈન ફૂટી જાય. કારણ કે આ બે નૈનો જ્યારે શ્રી વલ્લભ સાથે સ્નેહ કર્યો અને વલ્લભને ચિત્તમાં પધરાયા તો આ મારા નેત્રો જે છે એ તમે શ્રી વલ્લભના નામે કરી દીધા છે. અને જેને આપી દીધી હોય એના વસ્તુનો ઉપયોગ બીજામાં કરવો અપરાધ કહેવાય, ચોરી કહેવાય, દંભ કહેવાય. અને એટલા માટે હરિરાયજી કહે કે આપના સિવાય આ નૈનો કોઈની કલ્પના પણ ન કરે. અને એટલે કહ્યું છે ને કે ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कर और को चाहे, निकाल के फेंक दे दोनों आंखें जो तुम्हें छोड़ किसी और को निहारे. અને એ જ વસ્તુ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી આની અંદર કહી રહ્યા છે કે
આ નેત્રો આપને છોડીને જો કોઈ ઓરને ભજવાની વાત કરે અને આ નેત્રોને હું ફોડી નાખીશ, આ નેત્રોને હું તોડી દઈશ. અને એ જ રસશાસ્ત્રની અંદર જે પ્રીતમાનું વર્ણન કરવામાં આવે, રસશાસ્ત્રની અંદર જે નાયિકાનું વર્ણન કરવામાં આવે, એ બધા લક્ષણો આપણને શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજીની વાણીની અંદર દેખાય છે. અને આ બધી સાખીઓ જે સરળ આપણને દોહા રૂપે લાગે છે, પણ જ્યારે જ્યારે આનું ગાન કરવા બેસું છે અને જે શ્રી હરિરાયજીની વેદના, શ્રી હરિરાયજીના હૃદયની ઉથલ પાથલના કંઈક છાંટા, કારણ કે સામે વલ્લભ સાખી પધરાઈ હોય અને હું એવું લાગે કે આ તો સાગર છે, એના તટ પર હું ઊભો છું, અને સાગરના તટ પર ઊભા હોઈએ અને કદાચ કોઈક લહેર આવે અને એના છાંટા જેમ આપણી ઉપર પડે અને રોમાંચ થવા લાગે, બરાબર એ રીતે આ એક એક સાખીઓ જે ગઈ રહ્યા છીએ, એ એક એક સાખી શું છે? બોલે એ સાગરની એક એક લહેરો છે. અને જેમ લહેરો સ્પર્શીને પાછી જાય અને કંઈક અનુભવ, કંઈક રસ આપીને જાય, અને એ જ અનુભવ થાય કે શ્રી હરિરાયજી કહી રહ્યા છે નહીં. પેલું જ્યારે પ્રભુ પણ અંતર ધ્યાન થયા અને ગોપીઓ પ્રભુને શોધતી શોધતી કહે કે પ્રભુ ક્યાં છે, પ્રભુ ક્યાં છે? અને એ વખતે એ જ રીતે નયનમાં પણ કૃષ્ણ અને બેનમાં પણ કૃષ્ણ, હા, ચિત્તમાં પણ કૃષ્ણ, નયનોમાં પણ કૃષ્ણ. અને રડતા રડતા જ્યારે પેલી સ્ત્રી મૂર્છિત થઈને ગોપી પડે છે અને આકાશમાં કાગડા ઉડવા લાગે છે, ગિદ્ધો ઉડવા લાગે છે, અને કાગડા ઉડતા ઉડતા નીચે આવે અને ગોપીને ખાવા જાય ત્યારે ગોપી એક જ વસ્તુ કહે કે હે કાગડા, એક વિનંતી કરજે, ચાહે તમારા રોમ રોમ ને ખાઈ લેજે, કાગા સબ તન ખાઈયો, ચુન ચુન ખાઈયો માંસ. હે કાગા, ચાહે તમારા આખા દેહને ખાઈ લે,